Hello students, today we are starting with the hemophilia B disorder, which is also known as Christmas disease. Last lecture we have seen the hemophilia A, and today we are going to study hemophilia B. If you remember, in hemophilia A there was a deficiency of factor 8, and in the hemophilia B we have deficiency of factor 9. Both are quite similar in the sense that both are X chromosome linked recessive trait. That means both are mostly seen in the males, and females are usual acts as a carrier. But as we seen in the last lecture, we could see the female symptomatic patient if she is born out of marriage in the close blood relation, as we discussed in the last lecture. Why this disease is known as Christmas disease? Because this factor 9 is also known as Christmas factor. It has nothing to do with the festival of Christmas, but some scientists named Christmas discover it, so it is named after that scientist. It is also known as plasma thromboplastin component. So we can see there is a deficiency of we call it factor 9, Christmas factor, or plasma thromboplastin component. So there is inherited deficiency because it is a genetic disorder, chromosome, as we discuss, X chromosome linked disorder. Then it is a recessive trait. So by default it is a since birth or inherited disorder. Patient transmit it to its progeny. It is rarely seen comparatively to hemophilia A. What is the role of factor 9 in the body? It activates factor 10, which helps in conversion of fibrinogen to fibrin. So that means it is very essential, or otherwise the process of coagulation does not start, or clot formation does not start. Let's see what are its clinical features. If there is a deficiency of factor 9, that we found there might be easy bruising, hematuria, epistaxis, hemarthrosis, that is bleeding into joints, or we can see bleeding either spontaneously or in response to mild trauma. Bleeding occurs by its own without any cause, or if there is a minor injury, we have seen the compared to injury, there is a large amount of bleeding. So how we diagnose it? Routine test also helps, like platelet, prothrombin time, but diagnosis is confirmed by the assay of factor 9. કે જેની ડેફિશિયન્સી છે એનો એસે નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણે કન્ફર્મ ન કહી શકીએ કે ધેટ ઇઝ હિમોફિલિયા બી. એન્ડ ઇટ શુડ બી ડિફરન્શિએટેડ વિથ અધર કોએગ્યુલેશન ફેક્ટર. બીજા બધાને કોરિલેશન કરવું પડે કે બીજા કોઈ ફેક્ટરની ડેફિશિયન્સી નથી ને, કારણ કે મેનિફેસ્ટેશન છે, સિમ્ટમ્સ છે, એ સિમિલર જોવા મળવાના છે આપણે. તો હાઉ વી ટ્રીટ સચ પેશન્ટ? તો પેશન્ટ આર જેની ડેફિશિયન્સી છે એ વસ્તુને રિપ્લેસ કરો. તો ફેક્ટર 9ની ડેફિશિયન્સી છે તો એવું પ્લાઝમા આપવાનું કે જેમાં ફેક્ટર 9 કોન્સન્ટ્રેટેડ ફોર્મમાં રાખ્યું હોય, બરાબર. બટ ધેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ વિથ ટ્રીટમેન્ટ. ધેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી કે પેશન્ટને લીવર ડિઝીઝ થઈ શકે, હિપેટાઇટિસ થઈ શકે, એઇડ્સ, HIV છે ઇન્ફેક્શન પણ થઈ શકે. અને એનાથી વધારે મુશ્કેલી એવી છે કે ફેક્ટર 9 છે એ હેલ્પ્સ, ઇટ એક્ટિવેટ્સ ફેક્ટર 10, અને ફેક્ટર 10 છે એનું કામ છે કન્વર્ઝન ઓફ fibrinogen to fibrin.
તો ઘણી વખત એવું બને કે ફેક્ટર 9થી જ્યારે આપણે રિપ્લેસમેન્ટ કરીએ છીએ, પેશન્ટની ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ, તો એનાથી કોએગ્યુલેશન સિસ્ટમ એક્ટિવેટ થઈ જશે અને થ્રોમ્બોસિસ, એમ્બોલિઝમ અને એની બધી કન્સિક્વન્સીસ છે એ ફોર્મ થઈ શકે. તો અહીંયા હિમોફિલિયા બી પૂરું થાય. તો થોડું રફલી રિવાઇઝ કરીએ તો હિમોફિલિયા બી શેને લીધે થાય? ધેર ઇઝ અ ડેફિશિયન્સી ઓફ ફેક્ટર 9. એનું બીજું નામ છે પ્લાઝમા પ્રોથ્રોમ્બિન કમ્પોનન્ટ અથવા ક્રિસ્મસ ફેક્ટર. તો એની ડેફિશિયન્સી થાય. એનું જીન ક્યાં છે? એક્સ ક્રોમોઝોમમાં લિંક છે. તો એક્સ ક્રોમોઝોમ લિંક રિસેસિવ ટ્રેટ મોસ્ટલી સીન ઇન ધ મેલ્સ એન્ડ ફિમેલ્સ આર યુઝ્યુઅલી કેરિયર. અને એનાથી બ્લીડિંગ ટેન્ડન્સી ડેવલપ થાય, સ્પોન્ટેનિયસ બ્લીડિંગ થઈ શકે અથવા માઇનોર ઇન્જરી થઈ પણ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ બ્લડ લોસ થાય. બરાબર. અને એને ટ્રીટ કેવી રીતે કરવાનું? ફેક્ટર 9 છે એની ડેફિશિયન્સી છે, તો ફેક્ટર 9થી રિપ્લેસ કરી નાખવાનો. નેક્સ્ટ ઇઝ વિટામિન કે ડેફિશિયન્સી. તો એઝ વી ઓલ નો, વિટામિન કે હેઝ મેજર રોલ ઇન ધ કોએગ્યુલેશન મિકેનિઝમ. વિટામિન કે વર્ડ છે એના માટે આપણે કે વર્ડ જ કે ઇનિશિયલ જ શું કામે યુઝ કર્યું? કારણ કે વિટામિન કે છે એ ડેનિશ લેંગ્વેજમાં કોએગ્યુલેશનનો જે સ્પેલિંગ છે, આપણે ઇંગ્લિશમાં એને સીથી લઈએ છીએ કોએગ્યુલેશન, પણ ડેનિશ લેંગ્વેજમાં કોએગ્યુલેશન કેથી સ્ટાર્ટ થાય છે. અને ઓબ્વિયસલી કોઈક ડેનિશ સાયન્ટિસ્ટે આને સર્ચ કર્યું હશે, એને ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હશે. તો vitamin K for coagulation in the Danish language is, that is the first initial of coagulation is used here for the name of this vitamin. So obviously its name suggests કે એનું નામ જ કોએગ્યુલેશન ઉપરથી આવ્યું છે, તો એનો કોએગ્યુલેશનમાં કેટલો બધો રોલ હશે એ ઇઝીલી સમજી શકાય એવું છે. તો વોટ ઇઝ વિટામિન કે? ઇટ ઇઝ અ ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન and it is required for formation of 6 prothrombin proteins. 6 અલગ અલગ જાતના પ્રોથ્રોમ્બિન પ્રોટીન છે, એના ફોર્મેશન માટે વિટામિન કે ઇઝ રિક્વાયર્ડ. તો કયા કયા? તો કે વિટામિન કે ડિપેન્ડન્ટ કોએગ્યુલેશન ફેક્ટર્સ છે કયા કયા છે? દે આર obviously synthesized in the liver and they are factor 2, that is prothrombin, factor 7, 9, 10, પ્રોટીન સી એન્ડ પ્રોટીન એસ. તો આ 6 ફેક્ટર છે. એના ફોર્મેશન માટે વિટામિન કેની જરૂર છે. અને ફોર્મેશન ક્યાં થાય છે? તો કે લીવર સેલ્સમાં. તો ઇન નેચર વિટામિન કે ઇઝ સીન ઇન 2 ફોર્મ્સ. One is vitamin K1 and it is obtained from the dietary sources and it is found in the green leafy vegetables. જે આપણે શાકભાજી ખાઈએ એમાં જે બધી ભાજી આવે છે એમાં એનું પ્રમાણ જોવા મળે છે. એન્ડ સેકન્ડ ફોર્મ દેટ ઇઝ વિટામિન K2. આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જે બેક્ટેરિયલ ફ્લોરા હોય છે એમાં એનું એ બેક્ટેરિયા છે એ એને પ્રોડ્યુસ કરે છે. તો વિટામિન કેના 2 સોર્સ છે. એક તો આપણું બોડી એને જાતે પ્રોડ્યુસ કરી શકે છે અને સેકન્ડ ઇન ધ ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ. એન્ડ વિટામિન કે ઇઝ એબ્ઝોર્બ્ડ ઇન ધ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન એન્ડ સ્ટોર્ડ ઇન ધ લીવર. એન્ડ લીવરમાં સ્ટોર થાય છે અને ત્યાં બીજા આગળ જે ફેક્ટર કીધા કોએગ્યુલેશનના 6 અલગ અલગ ફેક્ટર જેનું લીવરમાં ફોર્મેશન થાય છે એમાં ત્યાં એ એસેન્શિયલ છે એના ફોર્મેશન માટે. So now, what are the causes which can lead to deficiency of vitamin K? And first, બહુ commonly જોવા મળતું છે in the newborn babies. There is a deficiency of vitamin K and it can cause hemorrhagic diathesis. So what are the causes for deficiency of vitamin K in the newborns? There is a immaturity of liver cells. બેબીનું હજી બર્થ જ થયું છે તો એના લીવર સેલ છે એટલા મેચ્યોર ન હોય કે વિટામિન કે છે એ ફોર્મ કરી શકે. There is a lack of
બેક્ટેરિયલ ફ્લોરા છે ઇન્ટેસ્ટાઇનનું એ હજી એટલું ડેવલપ ન થયું હોય કે વિટામિન કેનું સિન્થેસિસ કરી શકે. તો દેટ ઇઝ another cause. And there is also a low quantity of vitamin K in the breast milk. તો બેબીઝનો જે ફૂડનો સોર્સ છે એ એક જ છે કે મધર્સ મિલ્ક, તો એમાં વિટામિન કે છે એ હોતું નથી. તો આ બધા ફેક્ટર છે એ વિટામિન કેની ડેફિશિયન્સી કરે, અને ઓન ધ સેકન્ડ, થર્ડ ઓર ફોર્થ ડે of a baby's life there is a severe deficiency of vitamin K, અને એનાથી બાળકને બ્લીડિંગ ટેન્ડન્સી ડેવલપ થઈ શકે. બટ નાવડેઝ આ વસ્તુને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે there is a routine administration of vitamin K. બાળકોને વિટામિન કે છે એનું ઇન્જેક્શન બર્થ થાય એટલે સૌથી પહેલાં આપી દેવામાં આવે કે જેથી આ બધી વસ્તુઓ ન થાય, ડેફિશિયન્સી ન થાય. અને એક વખત ડેફિશિયન્સી થઈ તો બ્લીડિંગ ચાલુ થઈ જશે. તો નાના બેબીઝને બ્લીડિંગ ચાલુ થાય તો બહુ કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે, કારણ કે હજી એકદમ વીક હોય અને એને પોસિબલ છે કે જો બ્લીડિંગ વધારે થાય તો હાર્મફુલ ઇફેક્ટ બેબીઝના હેલ્થ ઉપર આવી શકે. What is the second cause of vitamin K deficiency? And that is biliary obstruction. As we have seen, it is a fat soluble vitamin. તો ફેટ મેટાબોલિઝમમાં બાઇલની જરૂર હોય, તો બાઇલનું ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયું, માની લ્યો કે સ્ટીનોસિસ થઈ ગયું છે કે બાઇલ સ્ટોન ફોર્મ થઈ ગયું, એને લીધે બાઇલ છે એ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં આવતું નથી, ગટમાં એની એન્ટ્રી નથી થતી, તો ફેટ છે એનું કાંઈ મેટાબોલિઝમ નહીં થઈ શકે, અને ફેટ મેટાબોલાઇટ નહીં થાય તો એ એક્સક્રેટ થઈ જશે, ને તો એ વિટામિન કેના એમાં જે વિટામિન કે સોલ્યુબલ છે, તો બાઇલ નહીં હોય તો ફેટ નહીં હોય, ફેટ નહીં હોય તો વિટામિન કે છે એ એબ્ઝોર્બ નહીં થઈ શકે, તો એની ડેફિશિયન્સી થઈ શકશે. થર્ડ વન એને સિમિલર જ છે, માલ એબ્ઝોર્પ્શન સિન્ડ્રોમ. ઓલામાં બાઇલ આવતું નહોતું એને લીધે તકલીફ હતી, અહીંયા પેશન્ટના બોડીમાં કંઈ એવો ડિઝીઝ હોય કે જેમાં ફેટ છે એનું મેટાબોલિઝમ પ્રોપર નથી થતું, અથવા એબ્ઝોર્પ્શન છે, માલ એબ્ઝોર્પ્શન સિન્ડ્રોમ છે, તો ફેટ એબ્ઝોર્બ નથી થતી એવો કોઈ ડિઝીઝ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સિલિયાક ડિઝીઝ, સ્પ્રૂ, પેન્ક્રિયાટિક ડિઝીઝ ઓર હાઇપર મોટિલિટી ઓફ બોવેલ્સની ઘણી વખત મોટિલિટી ખૂબ વધી ગઈ હોય તો એબ્ઝોર્પ્શન થવા માટે જે ઇનફ ટાઈમ જોઈએ એ ન મળતો હોય, અથવા બીજા બધા જે ડિઝીઝના આપણે નામ લીધા એમાંથી કોઈ પણ ડિઝીઝ હોય તો ફેટ છે એ પ્રોપર જેટલી જરૂર છે એટલું એબ્ઝોર્બ ન થઈ શકે, અને ફેટ એબ્ઝોર્બ ન થાય તો વિટામિન કે એમાં સોલ્યુબલ નહીં થાય, અને એમાં ડિઝોલ્વ નહીં થાય તો એ એબ્ઝોર્બ નહીં થઈ શકે. ફોર્થ કોઝ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ થેરાપી. પેશન્ટ કોઈ વારફારિન ગ્રુપ ઓફ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ મેડિસિન લેતું હોય તો ધેન દેર ઇઝ અ impaired biosynthesis of vitamin K dependent coagulation factors. વારફારિન ગ્રુપની મેડિસિન લેતા હોય તો વિટામિન કે ઉપર જે ડિપેન્ડન્ટ અલગ અલગ 6 ફેક્ટરના આપણે નામ લીધા, એનું બાયોસિન્થેસિસ પૂરતા પ્રમાણમાં નહીં થઈ શકે. ફિફ્થ વન એન્ટીબાયોટિક થેરાપી. ઘણી વખત પેશન્ટને કાંઈ ઇન્ફેક્શન હોય અને બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ એન્ટીબાયોટિકનો યુઝ કરવામાં આવે તો એનાથી ઘણી બધી જાતના બેક્ટેરિયાને કિલ કરી શકાય. સ્પેસિફિકલી કેવું છે કે પેશન્ટને ઇન્ફેક્શન છે પણ આપણને ખબર નથી કે કયા પ્રકારના બેક્ટેરિયા છે, ગ્રામ નેગેટિવ, ગ્રામ પોઝિટિવ, અથવા સ્પેશિયલ કયા સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ, સ્ટેફાલોકોકાઈ, ન્યુમોકોકાઈ, અલગ અલગ જાતના બેક્ટેરિયા હોય અને આપણને ખબર નથી કે આ કયા બેક્ટેરિયાને લીધે ઇન્ફેક્શન થયું છે, તો ત્યારે ડૉક્ટર શું પ્રિફર કરે કે બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ એન્ટીબાયોટિક આપે. વોટ ઇઝ બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ એન્ટીબાયોટિક? કે ઘણા બધા જાતના બેક્ટેરિયા છે એને એ કિલ કરી શકે. તો દેટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ કે આપણને એનું કોઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની જરૂર ન પડી કે શેને લીધે ઇન્ફેક્શન થયું છે, અને ટ્રીટમેન્ટ છે એ ઝડપથી સ્ટાર્ટ થઈ શકે. બાકી રૂટીનમાં કેવું થાય કે એનું સ્પેસિમેન લેવામાં આવે, એને લેબમાં મોકલવામાં આવે, એનું કલ્ચર થાય, 3 દિવસે, 5 દિવસે, 7 દિવસે રિપોર્ટ આવે કે આને આ બેક્ટેરિયાનું ઇન્ફેક્શન છે અને એમાં આટલી એન્ટીબાયોટિક કામ કરે છે, એવી રીતનો રિપોર્ટ થાય. પણ દરેક વખતે એવો ટાઈમ ન આપણી પાસે હોય અથવા એટલું વેઇટ ન કરી શકાય એવું પેશન્ટમાં, તો શું કરવામાં આવે કે બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ એન્ટીબાયોટિક યુઝ કરવાની કે જે ઘણા બધા બેક્ટેરિયાને કિલ કરી શકે.
તો એનો એક ડ્રોબેક છે કે બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ એન્ટીબાયોટિક છે એ જે પેથોલોજીકલ બેક્ટેરિયા છે એને તો કિલ કરશે, પણ સાથે સાથે જે બોડીમાં ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જે બેક્ટેરિયલ ફ્લોરા છે કે જે બધા વિટામિન કેના પ્રોડક્શન કરે છે એ કિલ થઈ જાય, અને એનાથી શું થશે કે જે બોડીમાંથી બનતું હતું વિટામિન કે એ હવે નહીં બની શકે જ્યાં સુધી ફ્લોરા છે પાછું રીજનરેટ નહીં થાય. 6th one, that is a diffuse liver disease. તો પેશન્ટને કંઈ લીવર ડિઝીઝ હોય તો આપણે કીધું કે ભાઈ આ બધા ફેક્ટર્સ છે એ ત્યાં જ ફોર્મ થવાના છે. તો ડિફ્યુઝ લીવર ડિઝીઝના પેશન્ટ મે હેવ હાઇપોપ્રોથ્રોમ્બિનેમિયા ડ્યુ ટુ ઇમ્પેર્ડ સિન્થેસિસ. પ્રોથ્રોમ્બિન ફોર્મ જ નહીં થાય તો એની બોડીમાં ડેફિશિયન્સી થવાની છે. નેક્સ્ટ ઇઝ disseminated intravascular coagulation, that is DIC. તો એક ડિઝીઝ છે, એનું નામ છે disseminated intravascular coagulation. તો શું થયું છે કે ભાઈ બ્લડ વેસલ્સમાં ક્લોટ ફોર્મ થયા છે ઘણી બધી જગ્યાએ, બરાબર. તો વોટ ઇઝ DIC? DIC ઇઝ એન એક્યુટ ફોર્મમાં જોવા મળી શકે, એટલે એક્યુટ, સબએક્યુટ ઓર ક્રોનિક થ્રોમ્બોહેમરેજિક ડિસઓર્ડર. ફરીથી જોઈએ, it can be seen either in the acute form, subacute form or in chronic form, and there is a thrombohemorrhagic disorder. That means એમાં થ્રોમ્બસ ફોર્મ થાય છે અને હેમરેજ થાય છે, બ્લીડિંગ ટેન્ડન્સી એ છે. It occurs as a secondary complication in variety of disease. ફરીથી જોઈએ, DIC is an acute, subacute or chronic thrombohemorrhagic disorder occurring as a secondary complication in variety of disease. તો DIC છે એ પોતે ડિઝીઝ નથી, પણ ઘણા બધા ડિઝીઝ છે કે જેનું કોમ્પ્લિકેશન છે એમાં DIC જોવા મળી શકે. તો કોઝ ક્યાંક બીજું છે પણ એનો આઉટકમ DICના ફોર્મમાં જોવા મળે, અને એમાં શું થાય કે અલગ અલગ જગ્યાએ થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થયું છે અને બ્લીડિંગ ટેન્ડન્સી થઈ છે. It is characterized by activation of the coagulation sequence. તો સ્ટાર્ટ કેવી રીતે થાય? there is a activation of coagulation sequence. કોએગ્યુલેશનનું મિકેનિઝમ છે એ એક્ટિવેટ થઈ ગયું, and that leads to formation of microthrombi throughout the microcirculation. તો સ્મોલ જે બ્લડ વેસલ્સ છે એમાં સ્મોલ થ્રોમ્બાઈ થ્રુઆઉટ બોડીમાં ફેલાઈ ગયું છે, અને વિથ અનઇવન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એમાં કંઈ પેટર્ન ન હોય કે બધી બાજુ એક સરખું થાય, કોઈ પણ જગ્યાએ થઈ શકે, અને જે ઓર્ગન્સમાંથી કોઝ મળ્યું હોય અથવા જે ડિઝીઝમાંથી સ્ટાર્ટ થયું હોય તો ત્યાં એનું સિવિયરિટી વધારે જોવા મળશે. એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ થ્રોમ્બોટિક ડાયાથેસિસ. હવે શું થશે કે આટલા બધા થ્રોમ્બસ ફોર્મ થઈ ગયા તો એનાથી શું થાય? તો થ્રોમ્બસનું ફોર્મેશન કોણ કરે? તો કે એમાં પ્લેટલેટ જોઈએ, ફાઇબ્રિન જોઈએ, કોએગ્યુલેશન ફેક્ટર્સ જોઈએ. તો એ બધા ભેગા થઈ અને થ્રોમ્બસ ફોર્મ કરી નાખ્યો. હવે થ્રોમ્બસ તો ફોર્મ થઈ ગયું, પણ એનાથી શું થશે કે એ બધા યુઝ થઈ ગયા. એક જગ્યાએ થયું હોય તો માઇન્યુટ એમાઉન્ટ યુઝ થઈ છે, પણ થ્રુઆઉટ બોડીમાં આટલી બધી જગ્યાએ જ્યારે આપણે જોયું હતું ને થ્રોમ્બોટિક થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિક પર્પુરા, કે એમાં થ્રોમ્બસ ફોર્મ થયા છે, એને લીધે આઉટકમ શું આવ્યો? તો કે થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા થઈ ગયો, અને એને લીધે પર્પુરાના સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે. તો અહીંયા સિમિલર મિકેનિઝમ છે કે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થયા છે તો પ્લેટલેટ, ફાઇબ્રિન અને કોએગ્યુલેશન ફેક્ટર્સ છે એ યુઝ થઈ ગયા, તો એક તો કન્ઝમ્પશન થઈ ગયું. એટલે હવે શું થશે કે કોઈ પણ જગ્યાએ ઇન્જરી થશે ને તો સ્ટોપ કરવાના મિકેનિઝમ તો આપણે પહેલેથી વાપરી નાખ્યા છે, બરાબર. તો બ્લીડિંગ્સ ઇઝીલી સ્ટોપ નહીં થાય, અને એટલા માટે જ જે બ્લીડિંગ ટેન્ડન્સી આપણે ભણીએ છીએ એમાં DICનું નામ આવે. અને અહીંયા વાત પૂરી નથી થતી કે આ બધા કન્ઝ્યુમ તો થઈ ગયા છે, પણ બોડી ડિફેન્સ મિકેનિઝમના ફોર્મમાં જ્યારે આટલા બધા થ્રોમ્બાઈ ફોર્મ થઈ ગયા છે તો એનાથી શું થાય કે કોઈ પણ જગ્યાએ થ્રોમ્બસ ફોર્મ થાય તો એની જે ડિસ્ટલ
પાર્ટ છે કે જેને એ આર્ટરી કે આર્ટરી છે અથવા કેપિલરી છે બ્લડ સપ્લાય કરતી હતી, તો હવે ત્યાં બ્લડ નહીં પહોંચે તો ત્યાં હાઇપોક્સિયા થશે, ઇસ્ચેમિયા થશે, ઇન્ફાક્ટ એ ફોર્મ થઈ શકે. હવે એ બધી વસ્તુ થવાની તો છે જ, પણ છતાંય બોડી એને અટકાવવા માટેના પ્રયત્નો ચાલુ કરે. અને એના માટે શું થાય, there is a secondarily activation of fibrinolytic system. જે ફાઇબ્રિન ફોર્મ થઈ ગયા છે એને લાઇસિસ કરી બ્રેકડાઉન કરવાનું જે મિકેનિઝમ છે એ બોડી ચાલુ કરે. હવે ગુડ મિકેનિઝમ કે એ બેનિફિશિયલ છે કે જ્યાં ક્લોટ ફોર્મ થયા છે એને બ્રેકડાઉન કરશે અથવા જે રસ્તો બંધ થયો છે એને ખોલવાનું બોડી ચાલુ કરશે. બેનિફિશિયલ છે અહીંયા સુધી. પણ હવે માની લ્યો કે એવા પેશન્ટને ક્યાંક ઇન્જરી થઈ, બરાબર, એને ઇન્જરી થઈ તો હવે ત્યાં જેન્યુઅનલી રિક્વાયરમેન્ટ છે કે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થાય, તો બોડી શું કરશે કે જે વૈધા ગઈટા રિસોર્સિસ છે અહીંયા એપ્લાય કરશે એન્ડ ટ્રાય ટુ સ્ટોપ ધ બ્લીડિંગ. બટ વી હેવ એક્ટિવેશન ઓફ ફાઇબ્રિનોલાઇટિક સિસ્ટમ. તો એક જગ્યાએથી ક્લોટ ફોર્મેશનનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, પણ બીજું એનું અગેન્સ્ટ એનું ઇન્હિબિટિંગ મિકેનિઝમ છે ફાઇબ્રિનોલાઇટિક સિસ્ટમ એ એક્ટિવેટ છે, તો બ્લીડિંગ થશે, એને ક્લોટ ફોર્મેશનની પ્રોસેસ ચાલુ થશે, પણ એ થઈ નહીં શકે કારણ કે ફાઇબ્રિનોલાઇટિક સિસ્ટમ છે એ એને રોકશે. જેવું ક્લોટ ફોર્મ થશે એને બ્રેકડાઉન કરી નાખશે. તો એક મોટી બધી મુશ્કેલી સર્જાઈ રહી છે કે એક તો બધી વસ્તુ કન્ઝ્યુમ થઈ ગઈ છે, બિનજરૂરી થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થઈ ગયા છે, અને હવે બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે કંઈ લાગ્યું કે એવું થયું તો એ નહીં થઈ શકે. તો સમજાય છે કે આ એકદમ ગોટાળો થઈ ગયો છે કે હવે આમાં બોડીને ખબર નથી પડતી કે આને સ્ટોપ કરવાનું, કેવી રીતે કામ કરવાનું, બરાબર. તો ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ થઈ શકે. સો thus DIC can present with sign and symptoms of tissue hypoxia, infarction caused by countless microthrombi, or a hemorrhagic disorder because consumption of platelet, fibrin and coagulation factor. તો બે ફોર્મમાં આપણને એનું પ્રેઝન્ટેશન જોવા મળશે. પેશન્ટ બે પ્રકારની તકલીફોવાળા હોઈ શકે, either ટિશ્યુ હાઇપોક્સિયા અને ઇન્ફાક્શન છે. તો જે કોઈ પણ ઓર્ગન ટિશ્યુ અફેક્ટ થઈ હશે એમાં પેઇન અથવા એના ફંક્શનિંગમાં પ્રોબ્લેમ હશે અથવા એના સ્ટ્રક્ચરમાં કંઈક મુશ્કેલી આવી શકે, અથવા બ્લીડિંગ ટેન્ડન્સીવાળા પેશન્ટ આપણને જોવા મળી શકે. તો વોટ કોઝિસ ધ DIC? તો DICની ઇટિયોલોજી શું છે? આગળ આપણે કીધું કે it is not a primary disease but it occurs in the variety of disease as its secondary complication. તો DIC સમજતા પહેલાં આપણે બેઝિકલી how clotting starts એ સમજીએ. તો ક્લોટિંગ કેન બી ઇનિશિએટેડ બાય આઈધર ઓફ ટુ પાથવેઝ. બે જાતના પાથવેઝ છે એમાંથી ક્લોટિંગ સ્ટાર્ટ થઈ શકે. ફર્સ્ટ, એક્સટ્રિન્સિક પાથવે by release of tissue factors. Tissue factor release થશે, that is in the form of tissue thromboplastin. Tissue thromboplastin release થશે અને extrinsic pathway છે એ એક્ટિવેટ થશે અને થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન, કોએગ્યુલેશન ને બધું થશે. In the intrinsic pathway which involves activation of factor 12 by surface contact with collagen or other negatively charged substance. એક તો ટિશ્યુ ફેક્ટરથી એક્સટ્રિન્સિક પાથવે ચાલુ થાય અને કોલેજન અથવા બીજા નેગેટિવલી ચાર્જ સબસ્ટન્સથી ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવે એક્ટિવેટ થાય થ્રુ ફેક્ટર 12. તો આ બે મિકેનિઝમ છે કે એમાં કોએગ્યુલેશન અથવા ક્લોટિંગની પ્રોસેસ ચાલુ થાય. તો હવે આપણે DICમાં શું થાય છે કે ક્લોટિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે ક્યાંક, અને આ બેમાંથી કોઈ પણ એક કારણ એમાં હોઈ શકે, પણ આ બે નહીં, અલગ અલગ ઘણા બધા કોઝિસ છે એ સ્ટિમ્યુલેટ કરી શકે, ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવે ઓર એક્સટ્રિન્સિક પાથવે. તો જોઈએ કયા કયા કોઝિસ હોઈ શકે. ફર્સ્ટ, ઇટ ઇઝ અ મેસિવ ટિશ્યુ ઇન્જરી. કોઈ જગ્યાએ બહુ
ઇન્જરી થઈ છે તો બોડી આઈડેન્ટિફાય કે ભાઈ આપણને ઇન્જરી થઈ છે તો બ્લીડિંગ થશે તો એને સ્ટોપ કરવાના મિકેનિઝમ એક્ટિવેટ કરજો અને આખી ડીઆઈસીની બધી સિક્વન્સીસ થશે. તો શું થાય, કયા કયા કોઝિસ હોઈ શકે કે જેમાં મેસિવ ટિશ્યુ ઇન્જરી થઈ શકે? ફર્સ્ટ ઇઝ એબ્રપ્શિયો પ્લેસેન્ટા. પ્લેસેન્ટા છે, કોઈ લેડીને પ્રેગ્નન્સી હોય અને પ્લેસેન્ટા છે એ ડિટેચ થઈ જાય, પાર્શિયલી ઓર કમ્પ્લીટલી ડિટેચ થઈ જાય તો ઇટ આઈડેન્ટિફાઈઝ એઝ અ ઇન્જરી. નેક્સ્ટ ઇઝ એમનિયોટિક ફ્લુઇડ એમ્બોલિઝમ. જે એમનિયોટિક ફ્લુઇડ છે એમાં જે એમનિયોટિક કેવિટી હોય, મેમ્બ્રેન હોય એકચ્યુઅલી યુટરસમાં, જેની એમનિયોટિક મેમ્બ્રેન, એની અંદર એમનિયોટિક ફ્લુઇડ અને એની અંદર બેબી છે એ ફ્લોટ થતું હોય એટેચ વિથ ધ પ્લેસેન્ટા, એન્ડ પ્લેસેન્ટા ઇઝ એટેચ્ડ ઇન ધ યુટ્રસ ઓફ ધ મધર. તો એમનિયોટિક ફ્લુઇડ છે એમાંથી લીક થાય અને ક્યાંક સર્ક્યુલેશનમાં એ ફરવા માંડે તો ધેન ઇટ ઇઝ આઈડેન્ટિફાઈડ એઝ અ some foreign component or as a injury and identified as a massive tissue injury and a DIC cause થઈ શકે. Next is retained dead fetus. Next one is massive trauma, metastatic malignancy or surgery. अलग अलग causes છે કે it identifies in body as massive tissue injury. Next one છે infection. अलग अलग જાતના infection છે અને એની ટોક્સિન ઇફેક્ટને લીધે બોડી આઈડેન્ટિફાઈડ ઇટ એઝ અ ટિશ્યુ ફેક્ટર, લાઇક ગ્રામ નેગેટિવ સેપ્ટિસેમિયા, મેનિંગોકોકેમિયા, certain viral infection, malaria, aspergillosis, and these are the substance which can cause the DIC. Third one is widespread endothelial damage. Actually blood vessels છે એ ડેમેજ થઈ હોય, બરાબર. ફર્સ્ટ વન ઇઝ એઓટિક એન્યુરિઝમ. એઓટા છે એમાં એન્યુરિઝમ થયું હોય, ડાયલેટેશન ને થિનિંગ ઓફ ધ આર્ટરી હોય એને ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એન્યુરિઝમ, અને એવું એન્યુરિઝમ છે એ એઓટામાં થયું હોય. હિમોલાઇટિક યુરેમિક સિન્ડ્રોમ, સિવિયર બર્ન્સ, કોઈ પેશન્ટને સિવિયર બર્ન્સ થયું, બહુ એક્સટેન્સિવ બર્ન્સ થયું હોય, દાઝી ગયું હોય તો ઇટ આઈડેન્ટિફાઈઝ ઓબ્વિયસલી એઝ અ ટિશ્યુ ફેક્ટર અને ક્લોટિંગ એ ઘણી બધી જગ્યાએ થવાની જરૂર પડશે. એન્ડ નેક્સ્ટ વન ઇઝ એક્યુટ ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ, એમાં એ વસ્તુ થઈ શકે. અને ફોર્થ અધર કોઝિસ લાઇક સ્નેક બાઇટ. કોઈ પર્સનને સ્નેકને બાઇટ કરી લીધું તો એમાં એનું જે ટોક્સિન છે એ બોડીમાં લિબરેટ થશે અને અલગ અલગ જગ્યાએ હાર્મ પહોંચાડી શકે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ શોક. અનધર ટુ ફેક્ટર આર હીટ સ્ટ્રોક, બહુ તડકો લાગી ગયો અને એવું થયું, અથવા એક્યુટ ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર હિમોલિસિસ, કોઈ જગ્યાએ બિકોઝ ઓફ એની રીઝન હિમોલિસિસ થવા માંડ્યું તો ઇટ ઓલ્સો આઈડેન્ટિફાઈડ એન્ડ કોઝિંગ ધ ક્લોટિંગ, ટ્રિગર ફોર ધ ક્લોટિંગ મિકેનિઝમ. તો વોટ એકચ્યુઅલી હેપન કે આ બધા કોઝિસ છે એનાથી થાય શું, દેટ વી સીન ઇન ધ પેથોજેનેસિસ. ઇન ઈચ case cause might be different but events are seen in the similar way. તો એક સરખી જ પેટર્ન છે કે એમાં આખું મિકેનિઝમ થશે, અલગ અલગ કોઝ હોઈ શકે, અથવા અત્યાર સુધીમાં જે આપણે કોઝ જોયા એનું પેથોજિનેસિસમાં કંઈ ડિફરન્સ નથી પડતો, તો કઈ સિક્વન્સમાં આપણને બોડીમાં ચેન્જીસ જોવા મળશે. ફર્સ્ટ ધેર ઇઝ એક્ટિવેશન ઓફ કોએગ્યુલેશન, કે અલગ અલગ ફેક્ટરથી કોલેજનને લીધે ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર થયું અથવા ટિશ્યુ ફેક્ટરને લીધે એક્સટ્રિન્સિક પાથવેથી ક્લોટિંગ ચાલુ થયું, પણ કોઈ પણ રીતે કોએગ્યુલેશનનું મિકેનિઝમ છે એ એક્ટિવેટ થયું એન્ડ ધેર ઇઝ અ વાઇડ સ્પ્રેડ ક્લોટિંગ એન્ડ વાઇડ સ્પ્રેડ માઇક્રોથ્રોમ્બાઈ ફોર્મેશન. સેકન્ડ થ્રોમ્બોટિક ફેઝ. તો પહેલાંમાં ટિશ્યુ ફેક્ટર આવ્યું અને હવે શું થશે કે ટિશ્યુ ફેક્ટર ઇન્જરી કે કાંઈ પણ વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ અને થ્રોમ્બોટિક ફેઝમાં એની જગ્યાએ એગ્રીગેશન એન્ડ એધેશન ઓફ પ્લેટલેટ, ડિપોઝિશન ઓફ સ્મોલ થ્રોમ્બાઈ, માઇક્રોથ્રોમ્બાઈ એન્ડ એમ્બોલાઈ થ્રુ આઉટ ધ સર્ક્યુલેશન. ફર્સ્ટ એક્ટિવેશન ઓફ કોએગ્યુલેશન, ટિશ્યુ ફેક્ટર રિલીઝ થયું. સેકન્ડમાં થ્રોમ્બોટિક ફેઝ, તો એમાં થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થવા માંડ્યું.
થર્ડ વન ઇઝ કન્ઝમ્પશન ફેઝ. થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થયા તો એમાં પ્લેટલેટ, ફાઇબ્રિન અને કોએગ્યુલેશન ફેક્ટર્સ છે એ યુઝ થઈ ગયા એન્ડ ઇટ કમ્સ ઇન ધ કન્ઝમ્પશન ફેઝ. ફોર્થ વન ઇઝ સેકન્ડરી ફાઇબ્રિનોલાઇસિસ, કે કન્ઝમ્પશન થઈ ગયું છે, માઇક્રોથ્રોમ્બાઈ ફોર્મ થઈ ગયા છે, તો એ બધી વસ્તુને અટકાવવા માટે ફાઇબ્રિનોલાઇટિક સિસ્ટમ છે એ એક્ટિવેટ થાય એન્ડ ઇટ કેન કોઝ એગ્રાવેશન ઓફ હેમરેજિક ડાયાથેસિસ, જે આગળ આપણે જોયું સેમ વસ્તુ બરાબર. વોટ ઇઝ ધ મોર્ફોલોજિકલ ચેન્જીસ સીન? તો અલગ અલગ જગ્યાએ થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થયું છે, તો એનો માઇક્રોસ્કોપિકલ એક્ઝામિનેશન કરીએ તો ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને માઇક્રોથ્રોમ્બાઈ જોવા મળી શકે. બ્રેઇન, હાર્ટ, લંગ્સ, કિડની, એડ્રિનલ્સ, સ્પ્લીન, લીવર, અને એમાં મોટાભાગના કેસીસ એવા છે કે એમાં પ્રેગ્નન્સી રિલેટેડ કોઝિસ હોય, તો એમાં પ્લેસેન્ટા છે એમાંય માઇક્રોથ્રોમ્બાઈ જોવા મળી શકે આપણને. વોટ આર ધ ક્લિનિકલ સિમ્ટમ્સ? તો પેશન્ટમાં આપણને શું જોવા મળે? ઓનસેટ કેન બી સડન, અચાનક થતું જોવા મળે. In cases of endotoxic shock or amniotic fluid embolism, or insidious, gradual અથવા in chronic run જોવા મળે. In the carcinomatosis or retention of dead fetus, બરાબર. બેબી છે એનું ઇન્ટ્રાયુટરાઇન લાઈફમાં ડેથ થઈ ગયું છે, પણ હજી યુઝ્યુઅલી કેવું થાય કે જેવું બેબીનું ડેથ થાય, બોડી છે એને એક્સપેલ આઉટ કરી નાખે, યુટ્રસમાંથી એક્સપેલ આઉટ થઈ જાય, બ્લીડિંગ ને બધું સ્ટાર્ટ થઈ જાય અને ફિટસ છે એ કટકાના ફોર્મમાં નીકળી જાય યુટરસમાંથી, અને યુટ્રસ છે એ પાછું ક્લીન થઈ જાય. પણ ઘણી વખત એ બાળકનું મૃત્યુ થઈ ગયું પણ યુટરસમાંથી હજી એને એક્સપલ્શન નથી થયું, રિટેઇન છે. ઘણી વખત આખું ઘણો બધો ભાગ છે ફિટસનો એ નીકળી ગયો અથવા સ્મોલ પાર્ટ છે એ રહી ગયો હોય બોડીમાં, તો એ રિટેન્શનને લીધે આ બધી વસ્તુ થાય, તો એ ક્રોનિક રનમાં જોવા મળે, લોંગ ડ્યુરેશન સુધી ચાલે, અથવા કંઈ મેલિગ્નન્સીને લીધે ડીઆઈસી થયું હોય તો એ ક્રોનિક ફેઝમાં આપણને જોવા મળી શકે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 50% ઓફ પેશન્ટ ઓફ ડીઆઈસી આર ઓફ રિલેટેડ ટુ પ્રેગ્નન્સી, જે ઓબ્સ્ટેટિક કહેવાય એના કોમ્પ્લિકેશનમાં જોવા મળે. તો એનાથી એક ફાયદો છે કે બાળકની ડિલિવરી થઈ જાય તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, કારણ કે જે મેઇન કોઝ હતું એ આપણે નેચરલ વેથી રિમૂવ થઈ ગયું. 33% ઓફ પેશન્ટ હેવ કાર્સિનોમેટોસિસ, મેલિગ્નન્સી રિલેટેડ કોઝિસને લીધે જોવા મળે છે. તો બે જાતના મેઇન ફીચર્સ છે એ આપણને ડીઆઈસીમાં જોવા મળે. ફર્સ્ટ, બ્લીડિંગ, એન્ડ ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ કોમન મેનિફેસ્ટેશન. પ્રેઝન્ટેશન છે એ બ્લીડિંગથી થયું હોય કે ભાઈ બ્લીડિંગ છે પેશન્ટને થાય અને સ્ટોપ ન થતું એટલા માટે એ ડૉક્ટર પાસે આવે. અથવા સેકન્ડ પ્રેઝન્ટેશન, ઓર્ગન ડેમેજ ડ્યુ ટુ ઇસ્ચેમિયા એન્ડ ઇન્ફાર્ક્ટ, જે આગળ વાત કરી કે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થયું છે એનાથી બ્લડ સપ્લાય કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગઈ, તો એ પાર્ટમાં ઇસ્ચેમિયા ડેવલપ થઈ શકે. તો જે પાર્ટ અફેક્ટેડ હોય એ પ્રમાણે તેના ફંક્શનને એ બધું લોસ થઈ શકે. તો આપણને શું શું જોવા મળે? તો માઇક્રો એન્જિયોપેથિક હિમોલાઇટિક એનિમિયા, ડિઝનિયા, સાઇનોસિસ, રેસ્પિરેટરી ફેઇલર. જો બ્રેઇન અફેક્ટ થયું હશે તો પેશન્ટને કન્વલ્ઝન, કોમામાં જઈ શકે. જો હાર્ટમાં અફેક્ટ થયું છે તો પેશન્ટને કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર શોક આવી શકે, સર્ક્યુલેશન છે એ ફેલ જાય એવું બની શકે. અને જો કિડની અફેક્ટ થઈ છે તો ઓલિગુરિયા જોવા મળશે, દેટ ઇઝ સ્કેન્ટી યુરિન, અથવા ઘણી વખત જો એ ત્યાં અટકે નહીં અને તો વી કેન ઓલ્સો સી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રિનાલ ફેલર, કિડની ફેલ જાય એવું આપણને જોવા મળી શકે. તો ડીઆઈસીને આઈડેન્ટિફાઈ કેવી રીતે કરી શકીએ? તો we have a low platelet count, there is in the blood we have fragmented RBC, prothrombin time, thrombin time and APTT are prolonged, and we have plasma fibrinogen in the body and that is reduced, and we have increased
ફાઇબ્રિન ડિગ્રેડેશન પ્રોડક્ટ ફાઇબ્રિનોલાઇટિક સિસ્ટમ એક્ટિવેટ થઈ છે તો ફાઇબ્રિન છે ડિગ્રેડેડ ફોર્મમાં બ્લડમાં જોવા મળશે બરાબર. તો અહીંયા આપણું DIC પૂરું થાય છે. ચાલો, થેન્ક યુ.